پاکستان میں انتخابی دھاندلی تب سے ہو رہی ہے جب سے ملک میں پارلیمانی انتخابات ہونے شروع ہوئے۔ سن 1970 میں ہونے والے پہلے عام انتخابات سے لے کر آج تک کوئی الیکشن ایسا نہیں گزرا جس میں عوامی رائے کو یکسر مسترد کرنے یا اس میں رد و بدل کرنے کا الزام نہ لگا ہو۔ کچھ مبصرین کا تاثر یہ ہے کہ 1970 میں ہونے والے عام انتخابات، جن کے بعد سابقہ مشرقی پاکستان مغربی پاکستان سے علیحدہ ہو گیا تھا، کے علاوہ پاکستان میں کوئی انتخابات آزادانہ اور منصفانہ نہیں ہوئے ہیں، لیکن جنرل مشرف کے زیر نگرانی کروائے گئے 2002 کے الیکشن کو مبصرین سب سے زیادہ غیر منصفانہ مانتے ہیں۔ ایک تحقیقی رپورٹ کے مطابق اس وقت پاکستان میں انتخابی دھاندلی اور ووٹنگ پر اثر انداز ہونے کے کل 163 طریقے رائج ہیں۔ ویڈیو کو آخر تک دیکھیں، اس میں دھاندلی کے تمام طریقے اور دھاندلی کے خلاف شکایات اور اس کے روک تھام کے ممکنہ حل آپ کو بتائیں گے۔ ان 163 طریقوں میں سے 26 طریقے انتخابی عمل کے دوران اپنائے جاتے ہیں، جبکہ 75 طریقے پولنگ ڈے پر 51 پولنگ سے پہلے اور 11 پولنگ کے بعد استعمال کیے جاتے ہیں، اور تمام آزمودہ طریقوں میں طاقت یا پیسے کا استعمال کیا جاتا ہے۔ تحقیق کے مطابق پاکستان میں دھاندلی مردم شماری سے شروع ہو جاتی ہے۔ مردم شماری انتخابات کے اولین اور سب سے اہم حصوں میں سے ہے، کیونکہ اس سے ہی یہ تعین ہوتا ہے کہ کسی بھی مخصوص آبادی صوبے ضلع کو کتنی نشستیں دی جائیں گی۔ کسی بھی صوبے کو ملنے والی نشستوں کی تعداد وہاں پر موجودہ آبادی پر منحصر ہوتی ہے۔ اس سال کی تعداد کے مطابق ایک قومی حلقہ اوسطاً 7,80,000 کی آبادی پر مشتمل ہوگا۔ اگر کسی علاقے کی آبادی کو اس کی حقیقی تعداد سے کم یا زیادہ دکھایا جائے تو اس سے اس ضلع کے لوگوں کی ووٹنگ کی قوت کو ملک کے دیگر حصوں میں رہنے والوں کے مقابلے میں مضبوط یا کمزور کیا جا سکتا ہے۔ چنانچہ جو کوئی بھی دھاندلی کرنا چاہ رہا ہے، مردم شماری اس کی ترجیحات میں پہلے نمبر پر رہتی ہے۔ تو اب آپ کو معلوم ہوا ہوگا کہ کیوں کچھ سیاسی جماعتیں گزشتہ سال مردم شماری کے وقت سے لے کر شور مچا رہی ہیں۔ سندھ کے دو بڑی سیاسی جماعتیں پاکستان پیپلز پارٹی اور متحدہ قومی موومنٹ، ان کا دعویٰ تھا کہ صوبے بالخصوص کراچی کی آبادی کو کم دکھایا گیا تھا تاکہ اسے اتنی نشستیں نہ مل سکیں جتنی کی ملنی چاہیے۔ رپورٹ کے مطابق کئی مواقع پر دیکھا گیا ہے کہ انتخابات میں دھاندلی کا دوسرا عمل چیف الیکشن کمشنر اور اراکین کی تعیناتی سے ہی شروع ہو جاتا ہے۔ انتخابی نتائج مرضی کے مطابق حاصل کرنے والی قوتیں اپنے من پسند افراد کو ان عہدوں پر تعینات کرنے میں کامیابی حاصل کر لیتی ہیں۔ اس کے ساتھ ہی نگران حکومتوں کی تعیناتی بھی انتخابی عمل پر اثر انداز ہونے کی راہ ہموار کرتی ہے۔ انتخابات سے پہلے کے 60 سے 90 روز کے اندر دھاندلی یا انتخابی عمل پر اثر انداز ہونے کے 51 طریقوں کی نشاندہی کی گئی ہے، جن میں مرضی کے انتخابی عملے کی تعیناتی، ذیلی افسران کے تبادلے، لوڈ شیڈنگ کے شیڈول میں تبدیلیاں، مرضی کے ججز کی تعیناتی، مقدمات کا اندراج اور اخراج، قرضوں کی معافی اور یوٹیلٹی بلوں کی ادائیگی، پولنگ سٹیشن مخصوص ووٹروں سے دور بنانا، پولنگ کے طریقے میں غیر اعلانیہ تبدیلیاں، مخالف امیدواروں کو مشکوک طریقوں اور غیر سنجیدہ وجوہات کی بنا پر نااہل کروانا، ایک ہی گھرانے کے ووٹرز کے ووٹوں کو مختلف پولنگ سٹیشن پر تقسیم کر دینا، پولنگ ایسے دن پہ کروانا جب ایک مخصوص جماعت کو فائدہ ہو، کمزور امیدواروں کو مقبول جماعت یا امیدواروں سے ملتے جلتے انتخابی نشان الاٹ کر دینا، مخالف ووٹرز کے شناختی کارڈ چھین لینا یا پیسوں کے عوض انتخابی عمل کے خاتمے تک تحویل میں لے لینا، ووٹ خرید لینا، ملازمین اور ماتحتوں کو کسی ایک جماعت کی حمایت پر مجبور کرنا، پولنگ سٹاف کی خاطر مدارت اور میزبانی کے ذریعے ہمدردیاں حاصل کرنا، کھانا اور اشیاء ضروریات کی مفت تقسیم کرنا، مخالف جماعت کے کارندوں اور پولنگ ایجنٹس کو خرید لینا شامل ہے۔ پولنگ ڈے کے دن ہونے والی دھاندلی کے طریقوں میں سیکورٹی ناکافی ہونا، دھاندلی کے مرتکب افراد کے خلاف کارروائی نہ کرنا یا اس میں تاخیر کرنا، پولنگ ایجنٹس کو پولنگ کے عملے سے باہر رکھنا یا دور بٹھانا یا تاخیر سے پولنگ کے کمرے میں داخلے کی اجازت دینا، ایک وقت میں بہت سے لوگوں کو پولنگ والے کمرے میں گھسا کر جعلی ووٹ ڈالنا، ٹرن آؤٹ کم کرنے کے لیے تشدد کروانا، بیلٹ پیپر چوری کروانا، ووٹوں والے ڈبے کو مکمل طور پر بند نہ کر کے رد و بدل کا مواقع فراہم کرنا، شناختی کارڈ کے بغیر ووٹ کی پرچی دے دینا، ووٹرز کے انگوٹھوں پر نشان نہ لگانا، بیلٹ پیپرز کی پشت پر تصدیقی مہر نہ لگانا اور دستخط نہ کرنا، ووٹرز کا انگوٹھا نہ لگوانا، وقت ختم ہو جانے کے بعد ووٹ ڈلوانا، ووٹ کی پرچیاں خراب کر دینا، مسترد شدہ ووٹوں کو الگ نہ کرنا،
वोटर्स फहरिस्तों को मुनासिब तरीके से मुरतब न करना, पोस्टल बैलेट्स को न गिनना और नताइज के ऐलान में जानबूझकर ताखीर करना शामिल है। रिपोर्ट के मुताबिक पोलिंग का अमल मुकम्मल हो जाने के बाद नताइज पर असरअंदाज होने के लिए अपनाए जाने वाले तरीकों में नताइज के ऐलान में दानिस्ता ताखीर, इंतखाबी मवाद की मुनासिब जांच पड़ताल न करना, इंतखाबी खिलाफ वर्जियों पर जानिबदाराना कार्रवाइयाँ, खर्च किए गए फंड की गैर शफाफियत की गैर मुनसिफाना तहकीकात, उम्मीदवारों के एतराज़ात और नताइज के खिलाफ दरख्वास्तों को कबूल न करना और कबूल की गई दरख्वास्तों पर फैसले में ताखीर करना शामिल है। पोलिंग के बाद धांधली की एक मिसाल मीर जफरुल्लाह खान जमाली का 2013 के इंतखाबात में हारना है। मीर जफरुल्लाह खान जमाली 2013 के इंतखाबात 4000 वोटों से जीत गए थे, मगर फिर भी वोटों की गिनती के दौरान तकरीबन 30,000 वोटों को मुस्तरद कर दिया गया। ये सिर्फ एक मिसाल है कि कैसे वोटों की गिनती का मरहला गलतियों से पाक नहीं। NA 226 नसीराबाद कम जाफराबाद के नताइज देखें तो मालूम होता है कि 25,562 वोट मुस्तरद हुए थे, जबकि मीर जफरुल्लाह खान जमाली और मीर सलीम अहमद खोसा के बीच फतह का मार्जिन सिर्फ 6,000 से भी कम था। 2013 के इंतखाबात में 35 हलकों के अंदर जीत का मार्जिन मुस्तरद होने वाले वोटों से कम था, जिसका मतलब ये है कि अगर इन वोटों को मुस्तरद करने के बजाय कबूल कर लिया जाता तो जीतने वाले उम्मीदवार मुख्तलिफ होते। दोस्तों, हम सब ने वोटों का कीमे वाले नान, बिरयानी की प्लेट और 500 रुपए के लिफाफे के एवज फरोख्त होने का सुन रखा है, मगर कभी कभी इलाके के बाअसर अफराद को धांधली करने वालों का साथ देने के लिए ज्यादा फायदे की पेशकश की जाती है। इससे बाअसर लोग यकीनी बनाते हैं कि इनके मातेहत लोग वहीं वोट डालेंगे जिसकी उन्हें हिदायत दी गई है। वोटिंग की हिदायत अक्सर औकात जानी व माली नुकसान की खुली या पोशीदा धमकियों के साथ दी जाती है। बाअसर शख्स को रिश्वत देना हमेशा इनफरादी वोटर को रिश्वत देने से ज्यादा बेहतर रहता है, क्योंकि ये यकीनी नहीं बनाया जा सकता है कि आपके खर्चे पर बिरयानी खाने वाला शख्स बैलेट पेपर पर आपके ही नाम पर ठप्पा भी लगाएगा। एक और तरीका जिससे सियासी जमातें इंतखाबात पर असरअंदाज हो सकते हैं वो प्रिंट, इलेक्ट्रॉनिक और सोशल मीडिया के जरिए मुश्तबे सर्वेस और पोल्स के जरिए अवाम के तासर पर असरअंदाज होना है। मीडिया और पहले से तयशुदा नताइज वाले सर्वेस को अक्सर कंट्रोल किया जा सकता है ताकि अवाम में किसी भी सियासी जमात का काफी खराब तासर पैदा हो और उनके जीतने के इम्कानात मानंद पड़ जाए। पाकिस्तान में खुफिया ताकतों की जानिब से किसी मखसूस सियासी जमात की हिमायत करने की अफवाहें जो नए और रिवायती मीडिया के जरिए फैलती हैं वो भी वोटरों के तासर पर असरअंदाज होती हैं। इसके अलावा मीडिया पर भी दबाव डाला जा सकता है ताकि मुखालिफ पार्टी या पार्टियों को काफी एयर टाइम या फिर मुनसिफाना कवरेज न मिल सके। ये तमाम इकदाम स्विंग वोट का पांसा पलट सकते हैं। स्विंग वोट वो लोग होते हैं जिनका जहन पुख्ता नहीं होता, वो बस अवाम के देखा देखी किसी मखसूस सियासी जमात को वोट डाल रहे होते हैं। दोस्तों, धांधली अब बहुत उम्दा शिकल इख्तियार कर चुकी है। अब नताइज को अपने हक में मोड़ने के लिए कई गैर रिवायती तरीके भी इस्तेमाल किए जाते हैं। माजी के बरक्स अब लोगों के वोट खरीदे नहीं जाते हैं, बल्कि मुखालिफ वोटरों को वोट डालने से रोकने के लिए जदीद तरीके इस्तेमाल किए जाते हैं। इन जदीद तरीकों में से एक ये है कि जिस इलाके से उम्मीदवार को अपने खिलाफ वोट पड़ने का अंदेशा होता है वो इस इलाके के बड़ों से राब्ता करके पूरी बरादरी के शनाख्ती कार्ड अपने पास रख लेता है और इसके बदले उनको फीकस हजारों रुपए की रकम अदा कर दी जाती है। ये अमल जुनूबी पंजाब, अंदरून सिंध और KPK के कुछ इलाकों में राइज है। इंतखाबी अमल मुकम्मल हो जाने के बाद ये शनाख्ती कार्ड उन्हें वापस कर दिए जाते हैं। इंतखाबात की निगरानी करने वाली पाकिस्तान की बड़ी तंजीम फाफन के सीनियर ओहदेदार मुदस्सर रिजवी के मुताबिक इंतखाबी अमल में ज्यादातर बेज़ाब्तियाँ होती हैं जो दर हकीकत इलेक्शन कवानीन की खिलाफ वर्जियाँ हैं। धांधली सिर्फ इस अमल को कहा जा सकता है जिसमें कोई सरकारी ऑफिसर या हुकूमत किसी एक उम्मीदवार को जितवाने के लिए किरदार अदा करे और ये तहकीक के बाद साबित हो जाए। ताहम उन्होंने कहा कि कई बेज़ाब्तियाँ ऐसी होती हैं जो पोलिंग के नताइज को तब्दील कर देती हैं। उन्होंने कहा है कि लेकिन कुछ बेज़ाब्तियाँ ऐसी होती हैं जिनसे इंतखाबात पर गहरा असर पड़ सकता है, जैसे कि हल्का बंदियों को एक मखसूस अंदाज से तरतीब देना, वोटरों की फहरिस्त को मर्जी से तरतीब देना। दोस्तों, आम अवाम अगर धांधली देखे तो उसकी शिकायत किस तरह दर्ज कर सकता है? अगर कोई धांधली अगर आप देखते हैं तो सबसे पहले सियासी जमातों को शिकायत कर दें, इलेक्शन कमीशन की मॉनिटरिंग टीमों को इतला दें, बेज़ाब्तियों को सोशल मीडिया पर रिपोर्ट करें, जहाँ भी इजाजत हो वहाँ वीडियोज बनाएं, आज़ाद कौमी और बैनुल अक़वामी मुबस्सिरीन को इतला दें। वैसे ही इलेक्शन के बाद शिकायत का हल करने में इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान इससे पहले मुकम्मल तौर पर नाकाम रहा है। मिसाल के तौर पर 2002 में अपोजिशन उम्मीदवारों की जानिब से 1,500 से ज़ायद शिकायतें इलेक्शन कमीशन तक पहुँचाई गई थी। इनकी अक्सरियत निगरां हुकूमत की जानिब हुक्मरान जमात के उम्मीदवारों की मदद और अपोजिशन उम्मीदवारों की मुखालफत से मुतलिक हैं, लेकिन इलेक्शन कमीशन ने इन शिकायत के अजाले के लिए कोई काबिल जिक्र इकदाम नहीं
نہیں اٹھایا ہے، جس سے کمیشن کی کارکردگی کا اندازہ ہوتا ہے۔ معلومات عامہ کے لیے ویڈیو آگے شیئر کریں اور مزید معلوماتی اور تحقیقی ویڈیوز دیکھنے کے لیے چینل کو سبسکرائب کریں۔